بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخالفین کی جانب سے مستعفی ہونے کے مطالبات کا سامنا کرنے والے صدر پاکستان عارف علوی نے آج اپنے سیکرٹری وقار احمد کو اس کے عہدے سے ہٹا کر ان کی خدمات واپس کر دی ہیں۔ اپنے عملے پر حکم دلری کے الزام کے بعد صدر نے اپنے سیکرٹری کی خدمات اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو واپس کر دی اور کہا کہ انہیں وقار احمد کی خدمات کی مزید ضرورت نہیں۔ آفیشل سیکرٹس ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 سے جڑے اس تنازع نے اس وقت شدت اختیار کی جب صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور شدہ ان بلز پر دستخط کرنے کی تردید کی۔ اگرچہ صدر ان بل سے اتفاق نہیں کرتے مگر نگران حکومت کے مطابق ایوان صدر کی طرف سے کوئی راستہ اختیار نہ کیے جانے پر یہ قانون بن چکے ہیں۔ مبصرین کی رائے میں یہ تنازع ملک میں جاری سیاسی بحران کی ایک نئی کڑی ہے، خاص کر اس تناظر میں کہ آفیشل سیکرٹس کے متعلق قوانین کے تحت تحریک انصاف کے نائب سربراہ اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ایک تنازع نہیں بلکہ دو بلز پر ہے، پاکستان آرمی ترمیمی بل اور آفیشل سیکرٹس ترمیمی بل۔ پاکستان کے سینٹ اور قومی اسمبلی نے اپنے علیحدہ اجلاسوں میں آرمی ایکٹ 1952 میں کی گئی ترمیم پر مبنی بل کو متفقہ طور پر منظور کیا تھا، جس میں یہ تجویز دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص سرکاری حیثیت میں حاصل کی گئی ایسی معلومات جو ملکی مفاد اور سلامتی کے لیے نقصان دہ بن سکتی ہوں کو ظاہر کرتا ہے یا اسے ظاہر کرنے کا سبب بنتا ہے، اسے 5 سال تک قید بامشقت کی سزا دی جا سکے گی۔ اس میں یہ تجویز بھی شامل ہے کہ جو فوجی افسر دوران سروس سے عہدے پر فائز رہا ہو جو آرمی ایکٹ کے تحت آتا ہو اور جسے حساس قرار دیا گیا ہو، وہ اپنی ریٹائرمنٹ یا مستعفی ہونے یا پھر برطرفی کے 5 سال مکمل ہونے تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتا۔ دوسری طرف آفیشل سیکرٹس ترمیمی بل میں تجویز دی گئی تھی کہ امن و امان، تحفظ، مفاد اور دفاع کے خلاف انٹیلیجنس اداروں کے اہلکاروں، مخبروں یا ذرائع کی شناخت ظاہر کرنا جرم تصور ہوگا۔ یہ بلز منظوری کے بعد صدر کو بھجوائے گئے تھے۔ اس وقت کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا تھا کہ آفیشل سیکرٹس ترمیمی بل میں انٹیلیجنس اداروں کی جانب سے شہریوں کو بغیر وارنٹ گرفتار کرنے کی شک حذف کر دی گئی ہے۔ تاہم اب اس نئے تنازع کے بعد پاکستان میں گزشتہ روز سے ہی سیاسی گرما گرمی بڑھ گئی ہے۔ ایک طرف صدر عارف علوی سے انکوائری کا مطالبہ کرتے ہوئے ملوث افسران کو سزا دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف خود صدر عارف علوی کے اس معاملے میں کردار کو شاکی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد متعدد سیاسی جماعتوں، خاص طور پر پی ڈی ایم اتحاد نے ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ صدر عارف علوی کو اعتراضات کے ساتھ بل واپس بھیجنے کا تحریری یا ریکارڈ ثبوت دینا ہوگا۔ اخلاقی تقاضا یہی ہے کہ عارف علوی مستعفی ہوں کیونکہ وہ اپنا دفتر چلانے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسے بیانات کا مقصد محض حمایت حاصل کرنا ہے۔ کچھ یہی رائے دیگر کئی سیاستدانوں اور تجزیہ کاروں کی بھی ہے۔ صدر نے ذاتی اکاؤنٹ سے ٹویٹ کر کے جرات دکھائی یا بدنیتی کی؟ صدر کے کنڈکٹ پر ملک میں 2 مختلف راہ پائی جاتی ہیں، مگر ان کے مخالفین ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سحر کامران نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین دفتر کے تقدس پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں کہ صدر کو طریقہ کار پتہ نہیں تھا۔ پچھلے 5 سال میں انہوں نے متعدد بلز پر دستخط کیے اور متعدد ایسے تھے جن پر اعتراضات لگا کر واپس بھیجے۔ وہ دیکھتے ہیں، آبزرویشن لگتی ہے، وہ ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان کی رائے میں صدر کو علم تھا کہ کون سا بل آیا ہے اور انہوں نے واپس بھیجنا ہے، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ حالانکہ یہ خبر پاکستان کی میڈیا پر بھی آ گئی کہ بل قانون بن گیا ہے، وہ اس کے بعد بھی خاموش رہے۔ وہ کہتی ہیں کہ 24 گھنٹے بعد اپنے عملے کے خلاف کسی کوتاہی پر کارروائی کی بجائے صدر نے سوشل میڈیا پر آ کر ایک بیان جاری کیا۔ ملک کی جگہ ہنسائی ہوئی اور یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ ایک غیر مؤثر صدر ہیں جو اپنا اختیار استعمال نہیں کر سکتے۔ سحر کامران کا خیال ہے کہ صدر عارف علوی کو اس معاملے پر مستعفی ہونا چاہیے کیونکہ ان کی جانب سے تاخیر کرنا اور کئی دن تک بل کی مخالفت میں اپنی رائے کو چھپانا بدنیتی کا ثبوت ہے۔ ان کے مطابق صدر عارف علوی اس تمام تنازع سے دراصل سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں ان پر سیاسی پارٹی کا دباؤ آیا ہے یا انہوں نے خود کو اپنی پارٹی کی سیاست میں ریلیونٹ رکھنے کے لیے یہ کام کیا ہے۔
इसी बारे में बीबीसी से बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अब्दुल कयूम ने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा सियासी दौर में पीडीएम और पीटीआई दोनों ही सियासी पॉइंट स्कोर कर रही हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान एक ट्रांजिशन फेज में है। इमरान खान की जमात समझती है कि वो आज बहुत ताकतवर है। दूसरी तरफ पीडीएम इत्तेहाद समझता है कि आइंदा इंतखाबात में कोई जमात ऐसी नहीं होगी जो अक्सरियत वोट लेकर हुकूमत बना सके, इसलिए वो इतने मजबूत हैं कि आइंदा इत्तेहादी हुकूमत बना लेंगे। क्या सदर के दस्तखत के बगैर कोई बिल कानून बन सकता है? अब्दुल कयूम के मुताबिक होना तो ये था कि जब बिल कानून बना इसी दिन सदर सवाल करते कि ये कैसे हो सकता है जब मैंने दस्तखत ही नहीं किए, मगर ताखीर के बाद शोर शराबा करना समझ से बाहर है। अब सियासी जमातें इस सूरत हाल को मजीद एक्सप्लॉइट करेंगी। वो कहते हैं कि अब पार्टियां कह रही हैं कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि ये तमाम मामला तो खुद सदर की इनएफिशिएंसी की वजह से हुआ है। एक मुल्क का सदर रियासत का सरबराह जिसने अपनी पार्टी से राब्ते मुनक़ते नहीं किए और मुल्क में इंतशार पैदा कर रहे हैं, अपनी गलती को कबूल कर रहे हैं कि इनके मातहत अमले ने उनकी हुक्मदुली की है। इतने बड़े ओहदे पर बैठकर ये सब होने के बाद उन्हें मुस्ताफी होना चाहिए, और मेरे ख्याल में सिर्फ इसी सूरत में इस मामले का एक इम्पैक्ट भी होगा। दूसरी सूरत में तो ये महज शोर शराबा ही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इनसे मुतफिक नहीं। बीबीसी से बात करते हुए इमरान खान की जमात के तर्जुमान जुल्फी बुखारी ने कहा कि सदर को ओहदा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। हमारी जमात सदर अलवी और उनके इस मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करती है कि वो किसी भी मुतनाज़ बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे। पीडीएम के अज़ाइम और एजेंडे को तो यही बात सूट करती है कि सदर आरिफ अलवी मुस्ताफी हो जाए। इसी तरह पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन पाकिस्तान के ताकतवर अस्करी हलकों और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि इस वाक़े ने साबित किया है कि मुल्क में दरअसल हुकूमत कौन चला रहा है। वो कहते हैं कि अब खुलकर सामने आ गया है कि रियासत पर कंट्रोल किसका है। सदर के दफ्तर में उनका स्टाफ उनकी हुकूमत अदूली कर रहा है, मगर सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट की खिदमत वापस करने के बाद हमें नहीं पता कि सदर मजीद क्या इकदाम लेते हैं, मगर हम बतौर पीटीआई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है? उन्होंने कहा, आइन तो ये कहता है कि जब सदर के पास पार्लिमान के मुश्तरका इजलास में बहस के बाद बिल दूसरी मरतबा वापस आएगा, तभी दस्तखत की अदम मौजूदगी में यह बिल कानून बनेगा। यहां तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कोई इस्तीफा नहीं होगा। सदर आरिफ अलवी पाकिस्तान में एक आईनी और जमहूरी निजाम में दाखिल करने की क़यादत करेंगे। दूसरी तरफ सीनियर सहाफी आसमा शिराजी समझती हैं कि सदर आरिफ अलवी मुस्ताफी नहीं होंगे, और इनके ख्याल में ये इतनी बड़ी वजह नहीं कि वो इस्तीफा दे। वो बताती हैं कि सियासी जमातें ऐसे मुतालबे करती रहती हैं, सदर की स्वाबदीद है कि वो इस्तीफा दें या ना दें, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। सियासी जमातों का ये मुतालबा अपनी जगह, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सदर पाकिस्तान इस पर मुस्ताफी होंगे या इस मामले पर उनका इस्तीफा देना बनता है। ताहम वो सदर की इस ट्वीट और मुतनाज़ और गैर इंसानी बिल्स के मामले पर इनके लाहे अमल पर तनकीद भी करती हैं। इनके ख्याल में पहले से बहरान का शिकार मुल्क में एक गैर जरूरी तनाज़े खड़ा किया गया है। इनके मुताबिक पहले तो यही सवाल आता है कि सदर ने इतनी देर क्यों लगा दी, ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि एक मुकर्रर वक्त के बाद इस तनाज़े को पैदा कर दे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई चीज दम पर रख दे और वक्त आने पर इसकी सीटी खोल दें। ये प्रेशर कुकर की वो सीटी है जो वक्त आने पर खोली गई है। वो माजी का हवाला देते हुए सदर आरिफ अलवी का किसी भी बिल को मंजूर या ना मंजूर करने के अमूमी तरीकाकार को बयान करते हुए बताती हैं कि वो माजी में इतराजात लिखते थे और अक्सर सोशल मीडिया पर बयान भी देते थे। इस बार ऐसा लगता है कि सियासी मकासद हासिल किए गए हैं। ये एक अहम और मुतनाज़ बिल था, बिल भी हो गया, इनका बादशाह नोट भी आ गया और वो हीरो भी बन गए। आसमा शिराजी कहती हैं कि सदर आरिफ अलवी अगर सही मानों में इस बिल को रोकने के हक में होते तो वो खुलकर इस मामले पर पोजीशन ले सकते थे। ताहम अब ये उनकी पीटीआई में वापसी की एक कोशिश है और यूं लगता है कि वो मुस्तकबिल में जबकि इनकी जमात पर दबाव है, वो अपने लिए एक अहम मकाम पैदा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर वो सही मानों में इसे रोकना चाहते हैं तो वो इसी वक्त इसको मौसर अंदाज में रोक लेते जैसे किसी भी गैर इंसानी कानून को रोका जाता है, और उस वक्त वो इस मामले पर पोजीशन लेता है। ये एक आसान अमल होता और कौमी असम्बली थी नहीं तो बासानी ये गैर मौसर हो सकता था। दूसरी जानब यह मुतालबा भी किया जा रहा है कि अमले के इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्हें सदर ममलकत किसी कोताही का जिम्मेदार समझते हैं। ईवान सदर पहले ही सदर के सेक्रेटरी की खिदमत वापस कर चुके हैं, जो इस वक्त ईवान सदर में सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट ओहदा है।
سابق لیفٹیننٹ جنرل عبد القیوم کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اگر صدر پاکستان خود کسی کوتاہی اور بھول کے ذمہ دار ہیں تو وہ بھی جواب دہ ہیں، لیکن ان کے عملے میں سے کسی نے کوتاہی کی ہے یا جانتے بوجھتے غلط اقدام کیا ہے تو ان کے خلاف نہ صرف انکوائری ہونی چاہیے بلکہ یہ ایک سنگین جرم ہے اور اس پر عملے کے متعلقہ افراد کو سزا مل سکتی ہے۔ دوسری جانب ایوان صدر نے بی بی سی کے رابطہ کرنے پر اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ آیا باقاعدہ طور پر کسی انکوائری کا آغاز کیا گیا ہے یا نہیں۔